So let us have a theorem. A monotonic increasing sequence bounded above is convergent. It is if a sequence is monotonic increasing implies xn plus 1 is greater than xn. If it is bounded above, that is, if it has an upper bound, then that sequence is convergent. Let us cite one example first, and then Ankush. Yes, sir. Last time ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ? ಹೌದು ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದ್ದು. ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ? ಅದ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿತ್ತು ಸರ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಹೌದಾ? Okay, right. Now unmute. Now mute your microphone. Okay, right. Next, we have an example. First, we shall cite one example. How this one, and then I shall give you the proof. Example, consider the sequence 1 minus 1 by n. The terms of the sequence is obtained by putting n equals 1, you will get 0, n equals 2, 1 minus half, n equals 3, 1 minus 1 by 3, and so on. So on simplification, you will get 0, 1 minus half is half, 1 minus 1 by 3 is 2 by 3, and so on. Here xn is 1 minus 1 by n, and xn plus 1 is replacing n by n plus 1, you will get 1 minus 1 by n plus 1. If once you evaluate xn plus 1 minus xn, that is 1 minus 1 by n plus 1, minus of 1 minus 1 by n, because our xn plus 1 is 1 minus 1 by n plus 1, and xn is 1 minus 1 by n. So plus 1 and minus 1 cancels. So we will get 1 by n minus 1 by n plus 1. On simplification here, by taking the LCM, finally what you will get is 1 by n into n plus 1. If n is a natural number, for example, n is 1, you will get, if you put n equals 1 in 1 by n into n plus 1, it is positive. If you put n equals 2, it is also positive. If you put n equals 3, 1 by n into n plus 1 is positive. That is, xn plus 1 minus xn is positive, implies xn plus 1 is greater than xn for every n. That is, the sequence xn is monotonic increasing sequence. So what the theorem states is a monotonic increasing sequence bounded above is convergent. Also, all the terms of this series, what are the terms of that sequence? 0, 1 by 2, 2 by 3, 1 by 2 is 0.5, 2 by 3 is 0.66. They are all less than 1. Am I right? So therefore, xn is less than 1 for every n. That is, xn is bounded above. In other words, it is bounded. So it is bounded above this is. It is also bounded because xn is greater than 0, also greater than or equal to 0, and xn is less than 1. So therefore, it is bounded above. According to the theorem, what it should be is the given sequence that I had taken as an example should be convergent. Check, we shall check. What is limit of 1 by 1 minus n as n tends to infinity? 1 minus 1 by n as n tends to infinity is 0, which is finite and it's a real number. In other words, it converges to 0. That is, the sequence 1 by 1 minus 1 by n has a finite limit, therefore it is convergent. That is, the sequence xn is convergent. This is the meaning of the theorem. We have cited this with an example. A monotonic increasing sequence, in the beginning what I have proved, it is monotonically increasing sequence. Next, what I have proved, it is bounded above. That is, xn is less than 1 because it is bounded above. Next, according to that theorem, it should be convergent. Yes, it is convergent because limit of 1 minus 1 by n as n tends to infinity is 0. It's a finite limit. Therefore, if the limit is finite, it is convergent. Therefore, the sequence xn is convergent. Let us go through the proof of this theorem, general proof. It is just an example. Next, we have the proof in general. Let the sequence xn be a monotonic increasing sequence. It is given in the theorem. In the statement of the theorem itself, it is given. Suppose the sequence xn is
monotonic increasing sequence, and also it is bounded above. So the sequence is also bounded above. What I have to prove is the sequence xn is convergent. Since xn is bounded above, if a sequence is bounded above, then it has a supremum or least upper bound. It's the definition of bounded above. A sequence xn is bounded above, then it has a supremum or least upper bound, say capital M. So therefore, according to the bounded sequences, if I say that M is the upper bound or least upper bound and xn is bounded above, implies xn is less than or equal to M for every n belonging to n. In the bracket, I have cited a same example that I have given above. That is the above example. What should be our M? M is 1 because it is bounded by 1. 1 minus 1 by n is less than 1. That is our M. Next, since the sequence xn is monotonically increasing and the definition of least upper bound in a ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಇಂದು ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ, ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಇಫ್ ಆ ಪೇಜ್ಗಳನ್ನು ತಿರುವಿ ಆ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡಿನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? xn is less than or equal to m for every n belonging to n. ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? For every epsilon positive, there exists m belonging to natural number such that x small m is greater than capital M minus epsilon ಅಂತ ಎರಡನೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯಾವುದು? ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡಿನ ಎರಡನೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎವರಿ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ there always exists a positive integer, say small m, belonging to a set of natural numbers such that xm is greater than m minus epsilon. ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಟರ್ಮ್ ಆದರೂ ಇದೆ, ಅದು m minus epsilon ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರೆದಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಚೂಸ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಹಾಫ್. ಹಾಫ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಫೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. 2, 3, 4 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರೋ ನಂಬರ್ 1/10, 1/12, 1/100, 1/1000, 1 crore ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. xm ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ m ಮೈನಸ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಬರಬೇಕು. ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. xm ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ m? m is 1, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು 1, ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಇಸ್ 1, ಮೈನಸ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಹಾಫ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್. ಈಗ ನನಗೆ ಆ ಹಿಂದಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಬರ್ದಿದ್ರಿ ನೋಡಿ, 1 - 1/n ಅಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಆದರೂ ಹಾಫ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಒನ್ ಟರ್ಮ್ ಆದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಒನ್ ಟರ್ಮ್ ಆದರೂ ಹಾಫ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಸಿಗುತ್ತಾ? ಯಾವುದು? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಹೇಳಿ? ಹಾಫ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಆದ್ರೂ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಒಂದಾದ್ರೂ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದದು? ಹಾಫ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ 2/3. ಎಸ್, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್, ಬಿಕಾಸ್ 0.66 ಅನ್ನೋದು 0.5 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. ಎಸ್, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಆದ್ರೂ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಒಂದಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದು ಮುಂದಿನ ಟರ್ಮು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಹಾಫ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಒನ್ ಟರ್ಮ್ ಆದ್ರೂ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಅದು m ಮೈನಸ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ 2/3 ತಗೋಬೇಕಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಎಸ್, 2/3 ತಗೋಬೇಕಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ತಗೋಬಾರ್ದು. ಯಾವ್ದು ತಗೊಳೋದ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕಾದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೂಫ್, ಜನರಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಈ ಹಾಫಿಗೆ ಆ ನಂಬರ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಫ್ ಬದಲು ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ 2/3 ಬರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಅದರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ದಿಸ್. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಅನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಎಂ ಬದಲಾಯಿಸಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ತಾನೆ, ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ 1. ಅದರಿಂದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂ ಅನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಅನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಐದರ್ ಯೂಸ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1/10, 1/100. ರಿಮೆಂಬರ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, 0 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವ ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು.
ಆವಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಅವಾಗ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ಬದಲಾದಾಗ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಗಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್ ಒನ್ನೇ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್ ಒನ್, ಮತ್ತೊಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸುಪ್ರೀಮಮ್ಮು ಇನ್ಫಿಮಮ್ಮು ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆ ಥರ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಆದ್ರೂ ಸಿಗಬೇಕು. ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್, ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ಗಿಂತ ಆ ಎಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಯಾವ್ದು ಹಾಗಿದ್ರೆ 2/3. ವಾಟ್ ಇಸ್ 2/3? ಇಟ್ ಇಸ್ 0.66. ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0.5. ಅದರಿಂದ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ 1 ಆಗಿದ್ರಿಂದ. ಅದಿಲ್ಲದೆ ಆದ್ರೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1 is not the least upper bound, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಿಂದ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಇರ್ಬೋದು, 2 ಇರ್ಬೋದು, 3 ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು? 1. That is least among all the upper bounds is the least upper bound. This is second condition of the least upper bound, that is xm is greater than m minus epsilon. Now xn is monotonically increasing ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. monotonically increasing ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರೆದಿದೆ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ. 3 2ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಮೂರನೇ ಟರ್ಮು ಎರಡನೇ ಟರ್ಮ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಟರ್ಮು ಹಿಂದಿನ ಟರ್ಮ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ monotonically increasing. 3 2ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ x3 should be greater than x2. 3 ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, 4 5ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, 4 3ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ x4 is greater than x3 ಅಂತ ಹೀಗೆ ಬರೀಬಹುದು. ಯಾಕೆ? monotonically increasing ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಅದರಿಂದ we have xn plus 1 is greater than xn for every n. obviously n+1 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರು, ಅದು n-ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. n-ಗಿಂತ n+1 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರಿಂದ n+1 ಅನ್ನೋದು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ, n ಅನ್ನೋದು n+1 ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ monotonically increasing ಆದ್ರಿಂದ xn+1 ಗ್ರೇಟರ್. monoಟೋನಿಕ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇರಬೇಕು. monotonically increasing ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ. monotonically decreasing ಆಗಿದ್ರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಲ್ಲ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು. ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ monotonically increasing ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ xn+1 is greater than or equal to xn for every n. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ monotonic increasing. monotonic increasing ಇನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ xn+1 is greater than or equal to xn for every n. ಅಥವಾ ಹೀಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, n greater than m ಆಗಿದ್ರೆ, n greater than or equal to m ಆಗಿದ್ರೆ xn greater than or equal to xm, ಅದು ಕೂಡ monotonically increasing. n greater than or equal to m ಆಗಿದ್ರೆ, n+1 n ತಗೊಳ್ಳೋ ಬದಲು n m ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಟ್ಟೇನು ಹೇಳಿ 3 2ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ x3 greater than x2 ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ n greater than or equal to m ಇದ್ರೆ xn is greater than or equal to xm. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ monotonically increasing. ಬಟ್ xm is greater than, least upper bound ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, xm is greater than m minus epsilon. Therefore xm is greater than m minus epsilon for every n greater than or equal to m ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೋ m minus epsilon ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಓದೋಣ. ಇಲ್ಲಿ m minus epsilon is less than xm ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ xm is greater than m minus epsilon ಅಂದ್ರೆ xm m minus epsilon ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ m minus epsilon ಅನ್ನೋದು xm ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಹೇಗೆ? xm greater than m minus epsilon ಅಂದ್ರೆ m minus epsilon is less than xm. xm is less than or equal to xn, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆ ನೋಡಿ. xm ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ xm xn ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ xm is less than or equal to xn, ಬಟ್ xn is less than or equal to m ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ರಿಂದ xn is less than or equal to m. m ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದು m ಅನ್ನೋದು m+epsilon ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಆಬ್ವಿಯಸ್. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ 1ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 1+2 2 ಅನ್ನೋದು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 1 ಅನ್ನೋದು 1+2 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ M is less than m+epsilon. ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ್ರೂ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್. therefore ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ M is less than m+epsilon. ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, m minus epsilon xm ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಈ ನಂಬರು ಮತ್ತೊಂದು ನಂಬರ್ xn ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. xn ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ M ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ M ಅನ್ನೋದು m+epsilon ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ
ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ರಿಲೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಬಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಬಿ ಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಎ ಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಮೈನಸ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಲೆಸ್, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಂ ಮೈನಸ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಂ ಪ್ಲಸ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಎರಡು ತಗೊಂಡೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ತಗೊಂಡೆ, ಎಲ್ಲ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಎಂ ಮೈನಸ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಂ ಪ್ಲಸ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್. ಇದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ನೀವು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ is modulus of x minus a is less than delta ಇದ್ರೆ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಹೇಗೆ x is less than a plus delta, x is greater than a minus delta. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. m minus epsilon is less than xn, xn is less than m plus epsilon ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಬರೀರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ xn minus m is less than epsilon for every n greater than or equal to m. ಇಲ್ಲಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. mod of x minus m, xn minus m is less than epsilon for every n greater than or equal to m. ಇದು ಯಾವುದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್? ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. We say that a sequence xn is convergent if there exists a real number l, l ಬದಲು m ಬರ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. Real number such that modulus of xn minus l is less than epsilon for every n greater than or equal to m ಅನ್ನೋದು ಇದು ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಅದನ್ನ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ? ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ limit xn as n tends to infinity is m ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, mod of xn minus m is less than epsilon for every n greater than or equal to m ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಲಿಮಿಟ್ m ಬಂದಿದೆ. m is a finite number, therefore what you say about it, because least upper bound ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವುಗಳದ್ದು ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಲೋಯರ್ ಬೌಂಡ್ ಕೂಡ ಫೈನೈಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. therefore limit of xn as n tends to infinity is m ಅಂದ್ರೆ ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ xn is convergent. ನಮ್ಮ ಏಮ್ ಏನಾಗಿತ್ತು? ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಅವರ್ ಏಮ್? ಅವರ್ ಏಮ್ ಇಸ್ ಟು ಶೋ ದಟ್ ದಿ monotonic increasing sequence which is bounded above is always convergent ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಥಿಯರಮ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ and it was asked many times in the examination. A monotonic increasing sequence bounded above is always convergent. So this is the meaning of this theorem. Do you have any doubts? Other doubts idre keli, alle clear ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. Sachin Kumar K, do you have any doubt? No, sir. No, right. Okay, Zulekha D, are you able to understand this theorem? Yes, sir. Okay, right. Then I shall proceed further. So that is a monotonic increasing sequence which is bounded above is always convergent. Idan nomme decreasing agidre, I want someone, okay, I shall call Varshini ML. Yes, sir. Varshini ML. Yes, sir. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ ಇದನ್ನು ಥಿಯರಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಹೇಳಿ? ಅಲ್ಲಿ ಚೂರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎ ಮೊನೊಟಾನಿಕ್ ಮುಂದೆ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ? Bounded below. ಬೌಂಡೆಡ್ ಬಿಲೋ ಈಸ್ Divergent. ಅಲ್ಲ, ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್. ಅದನ್ನೇ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಓಕೆ, ರೈಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎ ಮೊನೊಟಾನಿಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನ ಮೊನೊಟಾನಿಕ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬಿಲೋ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಯರಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಥಿಯರಮ್ 2. ಎ ಮೊನೊಟಾನಿಕ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ that is a non-increasing sequence which is bounded below is convergent. Divergent ಆಗಲ್ಲ, convergent ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ ಅದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ. let xn be ಅದೇ ತರ ಪ್ರೂಫ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇರೋದು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡೋಣ. let xn be a monotonic decreasing sequence which is bounded below. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ, ನೋಡೋಣ. ಇದು 1 - 1/n ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. 1 - 1/n ಬದಲು 1/n ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ.
1 - 1/n ಬದಲು 1/n ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರೆದಾಗ 0 ಐ ಮೀನ್ 1 0 ಬರಲ್ಲ, 1 1/2 1/3 1/4 1/5 ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ 1/n. ಅಲ್ಲೇ ಗಮನಿಸಿ ಆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ. ಆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ 1/n ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ. 1 1/2 1/3 1/4 ಬರೆದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಅದು ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಯಾರು ಒಬ್ರು ಹೇಳಿ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ 1 ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಆಮೇಲೆ 1/2 ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹೇಗೆ? 1 ಆದ್ಮೇಲೆ 1/2 ಬರುತ್ತಾ? 1/2 1/3 ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Decrease ಆಗ್ತೈತಿ sir. ಮುಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾನೋಟಾನಿಕಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್? ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಎಸ್, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದೆ? 1. ನೋಡಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ. ಹಾಫ್ 1ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. 1/3 1ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. 0. 0. ಕರೆಕ್ಟ್, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಲೋಯರ್ ಬೌಂಡ್ ಯಾವುದು? 0. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಫಿಮಮ್ ಇಸ್ 0 ಹಿಯರ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮೊನೊಟಾನಿಕ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬಿಲೋ ಬೈ 0. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ 1/n as n tends to infinity ಎಷ್ಟು? ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ 1/n as n tends to infinity ಎಷ್ಟು? 0. ಅಂದ್ರೆ ಫೈನೈಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ತಾನೆ. 0 ಅನ್ನೋದು ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್. ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟಾ ಡೈವರ್ಜೆಂಟಾ? ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್. ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್. ಅದೇ ಆ ಥಿಯರಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ simple example, that is. So a monotonic decreasing sequence which is bounded below is convergent. Okay. So let xn be a monotonic decreasing sequence. Proof, that is, let xn be a monotonic decreasing sequence which is bounded below. It is given. Let L be the greatest lower bound. ಅಲ್ಲಿ m ತಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ L ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಮಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿಮಮ್. ಇನ್ಫಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಲೋಯರ್ ಬೌಂಡ್ ಆಫ್ xn. ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಲೋಯರ್ ಬೌಂಡ್ ಏನೋ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ಸಿದೇನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ 2 ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಹ್ಯಾಕ್ ಸುಪ್ರೀಮಮ್ಮಿಗೆ 2 ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆಯೋ, ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಲೋಯರ್ ಬೌಂಡ್ಗೆ 2 ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ xn ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು L. ಸುಪ್ರೀಮಮ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು L ಫಾರ್ ಎವರಿ n ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು n. ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? ಕೊನೆಯ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಆದರೂ ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, such that xm is less than L xm is less than, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು? m ಮೈನಸ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ, L ಪ್ಲಸ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್. ಅಲ್ಲಿ xm ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, 1/n ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎಪ್ಸಿಲಾನಿಗೆ ಹಾಫೇ ಕೊಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. such that xm is less than L plus. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಿಮಮ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಲೋಯರ್ ಬೌಂಡ್. ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಲೋಯರ್ ಬೌಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದು. ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಬೌಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲೇಬೇಕು. xn is greater than or equal to L. ಒಮ್ಮೆ ನೀವು 1/n ತಗೊಂಡ್ರೆ xn is greater than or equal to 0. ಅವರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ L is 0. ರಿಮೆಂಬರ್ 1/n ನಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, 0 is the greatest lower bound. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, since xn is monotonically decreasing, monotonic decreasing ಅನ್ನುವ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ monotonic decreasing? ಮುಂದಿನ ಟರ್ಮು ಹಿಂದಿನ ಟರ್ಮ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ monotonic decreasing. ಅಂದ್ರೆ xn plus 1 is less than or equal to xn for every natural number. ಮುಂದಿನ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ n plus 1, xn plus 1. ಹಿಂದಿನ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ xn. ಅದು monotonically decreasing ಇನ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ? n m-ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ, n m-ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ xn xm-ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ
ಮುಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಹೀಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, xn + 1 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು xn ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ n ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು m ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಆವಾಗ xn ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು xn. ಅದೇ ಮೊನೊಟಾನಿಕಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬರ್ತಿತ್ತು ಯಾವಾಗ ಮೊನೊಟಾನಿಕಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ xn is less than or equal to xm for every n greater than or equal to m. ಇದು ಒಂದೇ, ಇದು ಒಂದೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ xn is less than or equal to xm. ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, xn is less than or equal to xm. ಬಟ್ xm is less than l plus epsilon ಅನ್ನೋದು ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡಿನ ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ xm is less than epsilon for every n greater than or equal to m. ಈಗ ನೋಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. xn ಅನ್ನ xn is less than or equal to xm, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. xm is less than l plus epsilon, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಈ ಕಡೆ ನೋಡೋಣ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಓದೋಣ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಓದೋಣ. xn is greater than or equal to l ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್. xn is greater than or equal to l. l ಯಾವಾಗಲೂ l ಮೈನಸ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರೂ? ಒಮ್ಮೆ l ಅನ್ನೋದು 1 ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ 1 ಅನ್ನೋದು 1 ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ. ಹೌದು, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಸೊ l minus epsilon is less than l, less than or equal to xn, less than or equal to xm, less than l plus epsilon for every n greater than or equal to m. Further, ಇದನ್ನ ನಾನು ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ನಾನೀಗ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ ಇದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ನಾನೀಗ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಹೇಗೆ? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ xn minus l is less than epsilon for every n greater than or equal to m. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಬರೀತೀರಾ, l minus epsilon less than xn less than l plus epsilon. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗಿದ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ xn minus l less than epsilon for every n greater than or equal to m. ಇದನ್ನ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು. ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ xn as n tends to infinity is l. Remember, l is a finite number. Because it is finite, the sequence xn is convergent. Okay, we have few more theorems, but Zoom doesn't permit. Okay. Some more problems are there. Okay, I shall take up these things in the next class. Do you have any doubts? No, sir. Okay, right. Thank you one and all.